سلام علیکم دوستان عزیز، بازم شما رو خوش آمدید میگیم برای برنامه هفته. دوستان امروز یک پروفشنال مورگیج بروکر با خود داریم که قبلا به هفته پیش صحبت میکردیم از خاطر می ریتای مثلا اینترست ریت از می بانک ها و قانون مقررات مورگیج. با این هفته شاندا را با خود داریم که بخیر نال می توانیم که از طرف خودشان بشنویم که امی پروگرام مورگیج و امی اپروول یا امی داکیومنت هایی که به صلاح کار میشه از نگاه مورگیج به صلاح چی است. دوستان بیاین که از خود شاندا جان پرسان کنیم امی قانون مقررات های و اپروول های سیستم مورگیج. Chanda, welcome to our show. Thank you for taking the time on such a busy schedule. Thank you for having me. No problem. Thank you for being here with us. Chanda, I just wanted to ask you a couple of questions because of a lot of our audiences last week. They sent us some emails and some text messages and phone calls. They wanted to know the process and the procedures, and also wanting to know in terms of the interest rate that basically what's happening in the market. So one of the questions were that most the people were asking that how long this interest rate is going to stay, what is the current interest rate. That was one of them. And also in terms of foreign buyers, that we have some people that they want to know that they're living outside Canada and what's the process for them. And the number 3 that we also got a lot was basically how long can for instance yourself and your organization in a bank could hold the interest rate for, and also for a lot of people who are first-time home buyers, what are the requirements, what do they need to do in terms of their credit or down payments or their employees. What do they basically need to do in order to purchase a property? As we know in today's economy, that how properties have gone so much, and a lot of people, they have no idea how to proceed with this. So if you can just explain to us that what is the interest rate right now for someone who wants to buy a property? What do they need to look into? Well, the interest rate would depend upon the client itself and what they would qualify for, but the bank's qualifying rates today, if we're to say, is on a 5-year would be 1.69, approximately around there. There are other banks that are willing to go lower. I've seen some today, for example, CanWise, they're at 1.39%. So it really depends on the client and what they qualify for. The 3-year fixed, I believe, is 1.59 as well. So again, the interest rates, they're at an all-time low. It's phenomenal what's going on with the interest, to be honest with you. It's helping a lot of people out. Okay. The fact that they're so low. So basically, what's the fixed rate for 5 years? So let's just say if somebody's wanting to buy, and there's option obviously as a variable rate, Yes. which is open, Yeah. and then the fixed rate is It's closed. Correct. Now, is there a difference between a fixed and a variable? Yes. And what's the difference? So, example, variable rate, as an example again, if you were to have a property, for example, a condo, and you got it on a 5-year fixed rate, if you wanted or had intentions of selling that condo, say for example next year or 2 years or maybe 3 years, who knows what life throws at you, right? So if something was to happen and you were on a fixed rate, you'd be hit with some pretty harsh penalties depending on the institution and how much term is left over. In terms of a variable rate, if same situation, you had a condo, you got it 1 year, you got it on a 5-year rate, 3 years down the line, 2 years down the line, you wanted to sell it or something happened, like I said, life hits you, you could do so with a lot easier access to get out of your mortgage. Like Scotiabank, TD Bank, those are 2 banks I know that if you were to be on a variable rate and you were to break that term, you would only be hit with a 3-month interest penalty.
Okay, great. So that's good to know for people. Great, thank you. خب دوستان عزیز، قسمه که شاندا به اصطلاح تشریح کردن، یعنی میگن که فرق بین interest rate که دو طبقه داره، یکیش بس واز است که variable است، یکی دیگه شون به اصطلاح کلوز است که یعنی بسته می باشه. میگن که یگان بانک های بی ساید که هست اگه بسته هست، به اصطلاح اگه شما ایده پیش از 5 ساله که به اصطلاح امو ترم امو وقتش که به اصطلاح تکمیل میشه که اگه یعنی خانه تان میفروشین یا ریفایننس میکنین که در بانک دیگه میرین، اینا باز یک پنالتی بسیار سخت داره که تقریبا از هر وقتی که به اصطلاح میگن که بیشتر مانده، اونا را مو اینترست ریت از اونا را ضرب میزنن که نظر به مورگیج که در خانه 10,000 20,000 یا 30,000 یا 40,000 روپیه میشه، او با نظر به مورگیجتان است. باز هم میگن شانده گفتن که اگه مورگیج وریبل شما دارین با بانک های ای می باشه که همی 5 بانک 6 بانک که ما شما با چشم با بیرون میبینیم، اینا تنها با 3 ماه تنها اینترست شما را چارج میکنه و یگان تایش نظر به اپروول اونا میگه یگان تا بیشتر و زیادتر داره. خب دوستان بین که از شاندا پرسان کنیم که بسیاری دوستان دیگه پرسان کردن که از شهرهای بغیر کانادا که میخواین که در کانادا بخیر بیاین یا به اصطلاح زمین بگیرن یا کاندو، پروسیجر از اینا چی است که اونا میتونن چه قسم خانه بخرن. So Chanda, just one more question I'd like to ask you. So what's the process in terms of a foreign buyer, because we have received a lot of email and text messages and stuff from our a lot of our viewers. Can you guide us through the process of a foreign buyer? What's the process on that if somebody wants to buy from outside Canada? Yeah, okay. So, one, you don't have to be a Canadian resident in order to buy land or property in Canada. I will speak only for the Toronto GTA area because that's where my expertise lies. For foreign buyers, so it would be minimum 30% down payment that you would have to make as a foreign buyer. But also not only that, there is a non-resident tax that if you're in the Golden Horseshoe, which is most of Southern Ontario along the lakes, they actually add on an additional 15% to your purchase price as that tax. So it is ideally around 45% that you would be paying on the purchase price as a foreign buyer. Oh, okay, great. And one more thing before we move forward, but I'm going to try to explain it to our audience, so Yes. because this is very important. دوستان عزیز، شاندا به قسمی که تشریح کردن میگن که کسانی که از خارج کانادا اگه میخواین به اصطلاح بین وادی که میاین در کانادا، باید از اینا موقعا 30% داشته باشن. 30% داون پیمنت از اینا است. مگم یک چیز دیگه هم هست، میگن که در خود GTA area که در چهار بغل تورنتو می باشه، باز یک ذره فرق میکنه نظر به هورشوی ما یک ترمینولوژی داریم، او در طرف نایاگار فالس است که طرف وست چی میشه تورنتو، باز اونا میگه بغیر از یام 15 نه تنها که 30% شما میتین و 15% دیگه تکس بیشتر دیگه باید شما بتین. اینی دو چیز است. اگه شما میایین بخیر در کانادا، قبل که اگه میخواین بخیر اینوست کنین، 30% یا نمیگه شما باید از داشته باشین و اپروول از اینام که میشه کانادین سیتیزن هم باید از شما باشین یا نباشین، یا اگه لندت هم نباشین یا نمیگه کدام پرابلم کدام پروایی نداره. Now also Chanda, we ask you that how long can you hold the rate for these foreign buyers, because the time consumption is in a quite of a long time, obviously, because the immigration runs into a year to 2 to 3. How long can you guys hold the rate and approval for foreign buyers? So the only amount is 120 days. That's the longest, sorry. So That's the basically longest we 3 can hold. months. Yeah. Okay. Yeah, 3 months or 120 days is the longest that we can hold a rate for. Okay. And the other thing is that, so you mentioned that the people, whoever, like the families or the in terms of business or whatever,
if they're coming, they don't have to be a citizen. They don't have to be like a landed or a No. PR or nothing. No. So as long as if they do have 30%, Yeah. they could invest into Canada on buying residential. Yeah, and there's no cap on the amount of properties they have neither. You don't have to go through a citizenship application. You don't have to do any of that. You just have the money. Okay, so it's technically the money. Yeah. Okay. خب دوستان شانده بازم همی قسمی که تشریح کردن بازم میگن که از نگاه ریت چون که کار میگریشن از وقتش بسیار زیاد طول میکشه مگم مکسیمم از 120 روز که 3 ماه میشه از اینا بیشتر اینا مو اپلیکیشن که اپروو میشن باز مو ریتا رو به اصطلاح نمیتونن که مو اپلیکیشن با خود بگیرن یا نه در پیششان باشه. دیگه دوستان بیاین که پرسان کنم یک سوال بسیار مهم دیگه بود ایره بسیار زیاد دوستان ما همی گفتن که از نگاه first time home buyer که ما نو به اصطلاح خانه میخریم پروسس از چی است کدام داکیومنت ها را به اصطلاح ما کار داریم از کردیت اسکور ما چه قسم باشه ما قبول میشیم در بانک نمیشیم چون کار بسیار کامپیتیشن ها اینام به حد اندازه زیاد شده. خب شاندا one more question that we have, and this is the most question a lot of our audience are asking. Yes. They're saying that, so as a first-time home buyer, what do I need to do to qualify if I have basically 5 to 10% down, or some of them hardly have any kind of down, they only have their month-to-month basically income just to run their lives. So saying, but they don't want to wait, they really want to buy. What's the best option? What would you recommend our audience and people to basically engage with in order to start the process of buying a home if they're a first-time home buyer? Okay, very good question, Matien. So to start the process, I would recommend going through debts first, making sure that your debt ratio is not over 30% of your annual income. That will be a huge hindrance of you being able to get a mortgage through an A lender, for example, like a bank. A B lender would be someone who can offer someone with more damage credit, more debt, things like that, but your interest rates could potentially be a lot higher, and if it's not going to be your interest rates, it will most likely be penalties and other things that will affect breaking the mortgage. So number one, check out your debts. Number two, check your credit. So Equifax.ca, they offer a credit full report and score for $23.95, a one-time payment, and it's good for 30 days. I would recommend you get that, take a look at that, check what your credit score is, and then talk to a mortgage professional like myself or even a professional realtor. They can help you out as well. So that, and then once you start going through the application, every broker or agent will ask you to sign an application form. You will then begin to fill that out with copies of your ID. You'll need to know your T4s for the last 2 years, your notice of assessments. These are all to provide and show your income. Also, an employment letter would be very beneficial. If you are self-employed, they will be asking for T1 generals as well as your business incorporation or business license. So those are just things that you can keep in mind. Self-employed is acceptable as well. So if you are entrepreneur and you do have a little bit of money set aside, talk to someone like me or Matien, and we'll be glad to help you out. Okay, great. Well, I hope I could translate all of that to our audiences. I'm going to do my best. But anyways, let's see what we could do. خب دوستان عزیز، شاندا جان به حد اندازه دیگه چیزای زیافه گفتن ما بخیر کوشش خودم میکنم که با مو آسانی برای شما تشریح کنم. مثل که گفتن که میگن کسانی که میخواین خانه خود بخرن از به اصطلاح بسیار زیاد از زمین 3 چیز، خصوصا 2 چیز به حد اندازه آگاه باشن. یکی که به اصطلاح میگه قرضی زیاد نداشته باشین از نگاه کردیت کارتتان است یا از نگاهی که به اصطلاح می پیمنت هایی که شما میتین یعنی از دفیسیت یعنی از 30% از زور زیاد نرین. به اصطلاح مثلا که کردیت کارت شما است این مثلا $1000 اگه 300 کار میگیرین اونمو بعد از او یعنی کردیت چیز اسکورتون نمیخوره. بسیاری دوستای ما هستن ما غیر کردیت کارت خود پی میکنیم مگم لیمیتشان است به اصطلاح
تقریبا 1000 من یک مثال میتونم براتون و هر ارمام اگه اینا چی میکنن پی میکنن برازی پی چیز از اینا اما مانعشان مگم برشان یک ذره چیز است در خود کردیت اسکور بس نمیره اما کردیت اسکور از اونها را دائم همون تا گرفتن میرن یکی اینو رو میگن بسیار زیاد آگاه باشین یکی رو آگاه باشین یکی دگام چیزه بیکن سکورتانه بیکن سکور یعنی معنای چیز ازی میته که در خود دو پروگرام داره پروگرام های ازی یکی خب اصطلاح اکوفکس است یکی هم جنورد که به نام جی ای میگن دو تا اینمی پروگرام ها را شما دائم میتونین که به اصطلاح یک دفعه ساین اپ کنین دائم در پیشش باشین ببینین که چقدر کردیت اسکور شما چی است حالا بسیاری وقت مردمای امی کسان بانکایی که ما کدشان کار میکنیم حتی 10% یا 20% یا 30% داون میتن کردیتشان بسیار زیاد خراب است بسیاری مورگیجای کم به اصطلاح کمپانی ها اینا را قبول میکنه یعنی کردیتتان بسیار زیاد مهم است و بعد از در پولوی کردیتتان به اصطلاح چیز انکم است که انکم داشته باشین کارتان است و در پولوی از اینا میگن که امی دیگه قرضی های دیگه چیز نداشته باشین خب دوستان عزیز بازم تشکری میکنیم از شاندا که به این هفته وقت خود به اصطلاح آمدن در پیش ما در برنامه هم اینفورمیشن هایی که به اصطلاح دوستان از پیش ما خواسته بود که یک ذره سوال جواب دادیم بازم اینفورمیشن از اینا در پایین اسکرین است با نمره تلفنشان ایمیل آدرسشان وبسایتشان میتونین که هر سوال جوابی که اگه داشتین دایرکتلی برای خودشان زنگ بزنین اون سوالایتان اگه شد بخیر جانب جواب میده با یک شورت بریک بخیر پس برمیگردیم تشکر یک جان The Real Estate Show with Matien Nazier. Useful information for buyers, sellers, commercial and residential. Every Wednesday 7 p.m. to 8 p.m. on Afghan Noble TV. خب دوستان عزیز بازم شما را خوش آمدید میگیم تشکر یک جهان از اما دوستان ما کسانی که می پیام و می کوشن ها و ایمیل هایی که به اصطلاح رای کرده بودن خب بیاین پرسان کنیم از شاندا از نگاهی که به اصطلاح از خاطر که هر اپلیکیشن هر به اصطلاح کسانی که به اصطلاح میخرن یا ریفایننس میکنن اینا فرق دارن بیاین که ازشان پرسان کنیم که می پروسسینگ بیشتر ازی به اصطلاح استیج 2 ازی چه قسم میشه Shanda, so I just wanted to know and find out how can our clients, some of our audience, how can we get in touch with you if we have some more questions or concerns? I know that there's a lot of things that in mortgages, just like real estate, that we cannot cover in 10, 15, or 20 minutes. What can we do to get more basically information from yourself and the team? You could feel free to shoot us an email or give us a call anytime. My phone is always on. I'm sure yours is as well. Yeah. So yeah, that'd be the best way. I will respond as promptly as possible and be able to better assist you. Okay, perfect. Obviously, some majority of our clients, although that they're all in Toronto Yes. and in the GTA area, Correct. I'm sure majority of them they do speak English and stuff. But if there is anything, there's also our team in that we could always basically do the translation interpretation into from Farsi into English. Yes. Well, thank you so much for being here and Thank joining you for us. having me. Thank you likewise. And once if I'm sure if our audience when they have more questions and infos that they want to look into, and we'll love to have you back on the show I'd love to anytime. Be back. Thank you so much. Well, thank you for being here. خب دوستان عزیز ام اینفورمیشن هایی که به اصطلاح شاندا برای ما گفتن قسمی که به اصطلاح تشریح کردن نمیتوانن به اصطلاح وقت یک ذره چون که بسیار کوتاه بود که همه اینفورمیشن های به اصطلاح مورگیج در طول 10 یا 15 دقیقه به اصطلاح تشریح شود باز هم نمره اینفورمیشن هایشان به اصطلاح نگاه تلفن ایمیل همه چیز در پایین اسکرین است باز میتونین که خودشان اسپشیلی میتونین که باز آن کانتکت بگیرین هر سوال جوابی که داشتین خب باز یکی از سوالای جواب هفته دیگه
قبلا که به اصطلاح در پیش ما مانده، باز که شما صحبت میکنیم. با یک وقفه کوتاه و پس برمیگردیم. The Real Estate Show with Matien Nazier. Useful information for buyers, sellers, commercial, and residential. Every Wednesday, 7 p.m. to 8 p.m. on Afghan Noble TV. خب دوستان عزیز، پس شما را خوش آمدید میگیم. دوستان از هفته قبل بازم ما بسیار انفورمیشن های دیگه برام آمده بودن از طرف ایمیل. از نگاه می پری کانستراکشن بسیارا یک سوال داشتن که می پروسسینگ که به اصطلاح ما بسیار میخواین که از بلدر از این نگاه پری کانستراکشن ما خانه میگیریم یا کاندو میگیریم، امی پیسه که به اصطلاح ما میتیم در کجا میشه یکیست، و در داخل خود می پری کانستراکشن یک دوست دیگه ما گفت ما بسیار زیاد به اصطلاح انفورمیشنش پیش ما نبود، ما رفتیم پیش بلدر به اصطلاح یک خانه را ما خوش کردیم. در وعده آخر در وعده کلوزینگ به حد اندازه می تقریبا یک $30,000 دیگه اینا یا 40,000 گفتن، اما گفت تقریبا همون یک چیز بود، گفت که بیشتر گفت ما دادیم. گفت اگه ما میفهمیدیم از نگاه یک قسم دیگه کاستا و یاش، گفت هیچ مو وقت نمی خریدیم چقدر دیر، گفت به اصطلاح پول پیسه ما بند بود و بعد از اون از بند بودن از اونا گفت این قدر دیگه به اصطلاح اکسترا ما پیسه دادیم. پروسس از پری کانستراکشن وعده که شما یک خانه را میخرین این مانا نمیته که اونمو پول پیسه که به اصطلاح در اونجا گفتن اینمی هم پول مقدار چیز است از پرچیس، همون چیزی که به اصطلاح بخانه یا کاندویی که شما میگیرین، خصوصا کاندوها و همی خود خانه یک چیز به نام لویز میگن و یگان تاش کپ داره که میگه از 10,000 زیادتر شما را به سر چارج نمیکنه. هیچ چیزا میره که مثلا به امی پایپای سورج و امی آب و برق و امی همه چیزایی که در اندر زیر زمین که به اصطلاح می باشه به هر پروژکت اینا را کلش اونها را ما را چارج میکنه. باز امی حتی یگان پارکینگ لات هم مثلا کاندو کس یا جدایی فروخته میشه یا لاکرش هم کس اینا هم جدا فروخته میشه. در آخر به اصطلاح روز کلوزینگ که میایه مردم یگان دفعه بسیاری دوستا چند تا یک مدیدیم امو کارا یک به اصطلاح براشون هم گفتیم هم مگم شاک شدن به اصطلاح چرا یه قدر اکسترا کلوزینگ از زیر از کجا بکنیم. اون کسانی که ندارن بسیار در پرابلم هم میرن. بسیار زیاد فکرتون باشه که همین خانه را که به اصطلاح میخرین یا کاندو را که میخرین با هر ایجنت هم که به شما پیش میرین که از تمام اپگریداش که به اصطلاح اکسترا کاست داره باید از انسان آگاه باشه. از نگاه یک چیز از برنامه اساینمنت میگن که بسیار زیاد مهم است که اگه شما امسال میخرین تا 2 سال دیگه وقت داره که کلوز میشه به اصطلاح خانه، میتونین که پیش از کلوزینگ خودتون خواسته کدام چیزی که اگه سرام بزنه شما میتونین که به اصطلاح اساینمنت کنین رو برای یک نفر دیگه، یعنی میتونین که بفروشینش دپوزیتتون بگیرین و اگه یگان دفعه پروفیت یا مفاد در طول یک سال که اگذره میمانه براتون او را که دپوزیتتون هم شما او را میگیرین، اونا برای شما یک چک نشته میکنه، بلدر اونا را قبول میکنه، شما پس میشین اونا داخل میشه. بسیاری بلدرها مگم نام شما را موجه نگاه میکنه، نام ازیرام اگه نام به اصطلاح بسته نکردن خانه را از نگاه اساینمنت شما هم در ریسپانسیبیلیتی نظام در موجه هستین. اینا هم ایمانا نمیته که اساین اگه شما بکنین شما بخیر دیگه اوت شدین از امی ترانزکشن، از امی قواله که به اصطلاح امضا کردین. این فکرتان باشه. و دوم دگام از نگاه لویز میگن که تمام سب چارجایی که خورد ریزی دیگه داره از اینا هم باید از آگاه باشین و از پارکینگش و همچنان هم از لاکرش و از تمام امنیتیش و از نگاه اسکورفتش که به اصطلاح بسته میشه و چندین چیزای بیشتر دیگه هم زیاد داره که باز حال و قدر وقت نیست که برای شما تشریح کنیم. باز بخیر دیگه برنامه دیگه هفته ما که باز پیش میاد باز بخیر یک از امی همکارای ما ایجنتای ما که ما کار میکنن که اکسپرتی تنها اسپشیلی با نگاه پری کانستراکشن هستن، باز میتونیم که از اونام صحبت کنیم که بیشتر یا انفورمیشن های از پری کانستراکشن هم بخیر شما بگیرین. اما مقصد می چند چیز 2 سوال کوتاه 2-3 سواله که دوستان هم داشتن دیگه ما با شما عرض کردیم و
ما هم امو کوشش خودم میکنیم، چون که وقت یک ذره کم است دمی وقتی که ما داریم، امی از هر نگاه دوستان شما را آگاه بسازیم که از نگاه خانه خریدن به اصطلاح اول می باشه، یا از نگاه کسانی که به اصطلاح خانه را به اصطلاح میگیرن جور میکنن اینا باشه، یا رو به نام فلیپر میگن یا اینوستر میگن، یا اینوسترهای کسانی که تو خانه را میخرن یا کرا میتن، یا فرست تایم هوم بایر هستن، یا کسانی که خانه خود میفروشه. دیگه به هر میم طبقه کوشش میکنیم به خیر مسئولا و جواب و هم میگیره به خیر به متا آسانی به خیر پس بتوانیم که جوابش با شما به خیر چی کنیم بتیم. دیگه تشکر یک جان از همه شما دوستان عزیز. بخیر تا دیگه هفته شما را با خداوند پاک مسپاریم و هر سوال جواب که داشتین از شاندا که امروز با ما بودن یا با خود ما، اون ایمیلا و انفورمیشن های ما در پیش شما هست، میتونین که با بخیر با تماس شوین. تا هفته آینده همه شما را با خداوند پاک مسپاریم. خداحافظ.